بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد ڈاٹ میڈیا ایڈوائزر، پنجاب ٹیچر یونین پنجاب۔ میں سمجھتا ہوں غیور اساتذہ، جس طرح آپ نے کل ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ کر کے ثابت کیا ہے کہ ہم اساتذہ اپنے حقوق کے لیے جاگ چکے ہیں، ہم اساتذہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، اور اگر کسی حکومت نے اساتذہ کے ساتھ پنگا لیا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو میری تمام اساتذہ تنظیموں سے، اساتذہ تنظیموں کے لیڈران سے، اساتذہ تنظیموں کے کارکنان سے، اساتذہ پنجاب سے اپیل ہے کہ آج بھی آپ نے جس طرح کل ٹیسٹ کا بائیکاٹ کر کے ثابت کیا تھا کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی حکومت کا نمائندہ نہ ہمیں ڈرا سکتا ہے، نہ ہمیں دھمکا سکتا ہے، اور نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز جو ہے ہم پر تھوپ سکتا ہے۔ تو میں اپنے تمام غیور اساتذہ کو سے اپیل کروں گا کہ کل کی طرح آج بھی ہم نے اس ٹیسٹ کا اسی طرح بائیکاٹ کرنا ہے جس طرح ہم نے کل کیا تھا۔ میرے تمام غیور اساتذہ، پنجاب بھر کے اساتذہ، آپ متحد ہیں۔ اگر کسی نے ڈرا دھمکا کر یہ بات کر کے کہ شو کاز نکل جائیں گے، سسپینڈ کر دیا جائے گا، نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو آج تک ایسا ممکن نہیں ہوا۔ پہلے بھی جتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جتنے احتجاج ہوئے ہیں، آج تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں ٹیچر کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے پھر وہ بحال نہیں ہوا۔ تو یہ حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، یہ حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے ہمیں ڈرا نہیں سکتے، ہمیں اپنے مشن سے دور نہیں کر سکتے، ہمیں ان اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں کر سکتے۔ انہیں ہمارے حقوق دینا ہوں گے، انہیں ہماری بات ماننا پڑے گی۔ ہم کوئی بھی بات ایسی نہیں کرتے جو کہ کسی کے خلاف ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جائز حقوق ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمارے حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ لیو انکیشمنٹ کا ظالمانہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، کبھی یہ ایسا ٹائم ٹیبل دے دیتے ہیں کہ بچوں کو چھٹی کر دی جائے اور اساتذہ جو ہیں وہ سکولوں میں بیٹھے رہیں۔ اب ہمارے خواتین سکولوں میں بہت مسائل ہیں، وہ بچیوں کی وین میں ہی ٹیچریں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اب جب چھٹی ہو جاتی ہے بچیوں نے تو جانا ہوتا ہے، اور وہ ہماری خواتین بہنیں جو ہیں، ٹیچرز جو ہیں، انہیں پھر 3 بجے تک رہنا پڑتا ہے۔ تو کیسا ظالمانہ نوٹیفیکیشن انہوں نے کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ چلے جائیں اور اساتذہ جو ہیں وہ سکول میں بیٹھے رہیں 3 بجے تک۔ صرف اور صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اساتذہ کو ذلیل کریں، ہم اساتذہ کو بے عزت کریں۔ اسی طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ انہوں جو پہلے ٹیسٹ لیا تھا، انہوں نے تجربہ کر لیا تھا کہ سی او ڈی او کے جو ٹیسٹ لیے تھے، ڈپٹیز کے ٹیسٹ لیے تھے، اس میں انہوں نے ان ہمارے افسران کو، ہمارے اساتذہ کو فیل کر کے، اور پھر اخباروں میں، پھر انہوں نے ٹی وی پروگراموں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہیں یہ ناکام ہو چکی ہیں۔ اب اسی طرح انہوں نے ایک اور ٹیسٹ لانچ کر دیا ٹی این اے کے نام سے کہ ہم اس ٹیسٹ میں وہ اساتذہ کو فیل کر کے ہم سمجھیں گے کہ یہ تو اب جو ہے گورنمنٹ سیکٹر جو ہے یہ بالکل ناکام ہو گیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات انہوں نے ڈالنے کے لیے یہ ٹیسٹ رکھے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کے سامنے ثابت کریں کہ یہ اساتذہ ناکام ہو چکی ہیں، اس لیے یہ جو ہے اسکول جو ہیں ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے کل کہا تھا کہ پہلے بھی جو پیف کے اسکول ہیں، کوئی صحافی ان سے سوال پوچھے منسٹر صاحب سے، منسٹر صاحب آئیں، جو پہلے پیف کو آپ نے اسکول دیے تھے ان کی کیا حالت ہے؟ وہاں
कितने क्वालिफाइड टीचर इन्होंने रखे हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, वो कहते हैं सीटें ख़त्म कर दो। आप समझते हैं ख़वातीन के स्कूलों में कितने क्लास 4 होते हैं। प्राइमरी 1 प्राइमरी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हो, उसमें कहाँ क्लास 4 है। एक मेल के स्कूल में इन्होंने कहाँ क्लास 4 की सीट दी है। और फिर ये कहते हैं हमने सारी सीटें ख़त्म कर दी हैं। क्या एक कंप्यूटर बच्चे का हक नहीं है? उस कंप्यूटर की हिफाजत के लिए इन्होंने, अगर प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर देते हैं तालीम को, तो फिर उसकी हिफाजत के लिए भी तो गार्ड रखना पड़ेगा। कोई एक चौकीदार भी सिंपल नहीं है। जब कोई मसला बन जाता है उसका भी सारी प्रॉब्लम जो है हमारे टीचर पे डालते हैं। तो मेरी तमाम असातिज़ा गयूर असातिज़ा से आज भी अपील है कि आपने इसी तरह, जिस तरह हमने कल पूरे पंजाब में ये साबित किया है कि हम असातिज़ा जाग चुके हैं, अपने हक के लिए खड़े हो चुके हैं और कभी भी ना झुकेंगे ना बिकेंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे। इन्हें लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन, ज़ालमाना नोटिफिकेशन वापस करना पड़ेगा। इन्हें ज़ालमाना टाइम टेबल जो है वो भी वापस करना पड़ेगा। उसके बाद इन्हें और भी जो इन्होंने हमारी मराद छीनने जा रहे हैं, हम इन्हें छीनने नहीं देंगे। हम इन्हें अपने स्कूल जो है वो प्राइवेट करने नहीं देंगे। हम ये टेस्ट लेकर अपने असातिज़ा की जो बिस्ती का इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है वो नहीं चलने देंगे। आज कल हमारे वो मिनिस्टर साहब जो थे ना, वो उन्होंने चैलेंज किया था कि हमसे मुकालमा कर लो। तो हमारे काशिफ भाई ने लाहौर से उन्हें कहा था कि आ जाओ, वक्त मुकर्रर कर लो, एक जगह बैठ जाती हैं, तुम अपनी बात बता दो, अवामी अदालत हो, पूरी लाइव जो है वो अदालत चले और लोगों के सामने हम ये साबित करेंगे कि किस तरह तुम जब से मिनिस्टर बने हो इन स्कूलों को नुकसान कर रहे हो, इन तालीम के बच्चों से तालीम छीन रहे हो। तो ये जो बात है, ये गरीब बच्चों से तालीम छीनेंगे। अब जिनके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जिन गरीबों के पास पैसे नहीं हैं वो अभी तो कहेंगे कि हम फीसें नहीं ले रहे। कुछ अरसे के बाद यहीं इंडिया में पहले हो चुका है, ये फीसें मांगेंगे। इनकी एक ही ज़हन में है कि गरीब का कोई बच्चा पढ़ ना जाए। आज वो सामियाँ ख़त्म कर रहे हैं गवर्नमेंट की, कहते हैं हम नौजवानों को दे रहे हैं। क्या नौजवानों को? PID MPhil जो नौजवान हमारा है उसको 5,000 रुपये ये भर्ती कर रहे हैं, 10,000 रुपये भर्ती करेंगे, यही उन्हें ये दे रहे हैं। तो कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमारा पढ़े लिखे नौजवान जो हैं आज बैरून मुल्क जा रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस मुल्क से भाग रहे हैं। इस मुल्क का मुस्तकबिल क्यों ख़राब कर रहे हो? तो मेरी हुकूमत पंजाब से भी अपील है कि खुदारा बच्चों को पढ़ने दो, असातिज़ा को परेशान मत करो। और अगर तुम्हारे ज़हन में कोई इस किस्म की बात हो कि डर कर खौफ से ये यूनियन, वो कहते हैं 15-20% सिर्फ जो ये तंजीमों के लीडरान हैं इन्होंने दहशत फैलाई हुई है, इन्होंने असातिज़ा पंजाब को यरगमाल बनाया हुआ है। तो कल आपने मिनिस्टर साहब देख लिया, कल फिर तो 100% आप कहेंगे ये सारे दहशतगर्द हैं। कितने दुख की बात है, कितनी अपनी ज़बान आप कैसी असातिज़ा के बारे में ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी तमाम गयूर असातिज़ा से इसी तरह अपील है, जिस तरह आपने कल टेस्ट का बाइकाट किया था, आज भी हम इंशाअल्लाह कल से भी, कल जो कोई 2-4 बंदों ने टेस्ट दिया तो इंशाअल्लाह आज पूरे पंजाब में मेरा कोई गयूर साथी, मेरा कोई उस्ताद, मेरा कोई कारकुन ये टेस्ट नहीं देगा और वहाँ पर बैठकर हिफाजत भी करेगा। कोई दोस्त आएगा, उन्हें अच्छे तरीके से समझाओ कि ये हमारे मफाद में नहीं है, ये ज़ालमाना टेस्ट है, ये आपको टेस्ट लेकर आपकी मीडिया पे कल आप देख लें, जिनसे टेस्ट लिया है वो फ़ोटो बनवा रहे थे, उसके बाद उन्हें फेल कर दिया गया है। दुख और अफसोस की बात होती है कि मैं समझता हूँ कि आज हमारा टीचर जाग चुका है। अगर इनकी कोई भूल है, इनके ज़हन में कोई भूल है तो वो अपनी भूल निकाल दें। हमारा टीचर कल की तरह
آج بھی اور باقی دنوں میں بھی یہ ٹیسٹ نہیں دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔